We will have that hungriness is very, very important. That will make ourselves successful. Okay, see today now Hindi, English or Bangla. Okay, so we will mix all this thing together. Okay, so today we are going to discuss about financial literacy. Financial literacy का मतलब क्या है? Financial literacy का मतलब understanding your finance. Okay, understanding your finance and learning about your finance. This is very, very important for all DXN leaders. এখন দেখেন পৃথিবীতে টাকা আয় করার ডিফিকাল্ট না, বাট এটা আয় করার টাকা ম্যানেজ না করতে পারলে এভরিথিং উইল বি শেষ। ইউ উইল হ্যাভ লট অফ অপরচুনিটি, আপনি পৃথিবীতে সুযোগ পাবেন আয় করার জন্য, বাট আয় করার পরে how you are using that money. আজকে আমি জানি, I know people who are earning very little amount, say for example 10,000 rupees, 20,000 rupees, only because of financial discipline, only because of financial literacy, today they are crorepati. No, only because of financial discipline. But I know lot of story. You know Anil Ambani, who is Anil Ambani? Mukesh Ambani's bhai. যে ধীরুভাই আম্বানি মারা গেছে, যাওয়ার সময় ওনার যে সম্পদ ছিল দুইজনকে ভাগ করে দিয়ে দিয়েছে, বড় ভাইকে 50% আর ছোট ভাইকে 50%। আজকে দেখেন মুকেশ আম্বানি কোথায় আছে, পুরা রিলায়েন্স নিয়ে পুরা দাম দুম আছে মুকেশ আম্বানি, বাট অনিল আম্বানি ইজ ব্যাংক্রাপ্ট। ওনার কাছে কিছু নেই, যত কোটি কোটি টাকা ছিল, কোটি কোটি রুপি ছিল, আজ 1 টাকা ওনার কাছে নাই। So this is why, because it is not money is going to make you rich. শুধু টাকা আপনাকে সাকসেস করাবে না, টাকা আয় করার পরে ও টাকাকে আপনি কিভাবে ম্যানেজ করবেন, that will make you successful. It doesn't matter আমি ছোট টাকা আয় করি या বড় টাকা আয় করি, কি ইম্পর্টেন্ট আমি ছোট টাকা আয় করলেও ও টাকাকে আমি কিভাবে ম্যানেজ করি, এটা নির্ধারিত করে your future success, your future generation and your future financial freedom. So it is very important, because now many people এর বোনাস এখানে 5 লাখ 10 লাখ 1 লাখ 2 লাখ টাকা আছে, কিছু লোকের বোনাস 50,000 30,000 আছে, কিছু লোকের বোনাস শুধু 10,000 আছে, কিছু লোকের বোনাস মেবি শুধু 2,000 টাকা আছে, কারেক্ট না? কত টাকা বোনাস আছে এটা ইম্পর্টেন্ট না, টাকা তো আসবে। Once you understand network marketing, once you understand the duplication, টাকা তো আসবে, বাট ও টাকা আসার সময় আপনি এই টাকাকে কিভাবে ম্যানেজ করেন, that is very, very important. Because আমি lot of leader দেখছি DXN is success হওয়ার পরেও they are not successful because of they don't know how to manage money. Manage money এর একটা বেস্ট এক্সাম্পল is a chemist Jaiger. You know, this is the best example of a chemist. Minimum at least some 5 to 6 crore asset he made through DXN only by managing money. এটা না উনার ইনকাম, উনার বোনাস 3 লাখ 4 লাখ 5 লাখ এত লাখ আছে না, very simple bonus, but in spite of that one, today he is the owner of around 5 to 6 crores only because of management, money management and money discipline. So today we are going to discuss how to manage your money and how to be disciplined with your money. To do this one, we should know how the rich get richer. বাংলাদেশে এইরকম আছে যে কাছে টাকা আছে ওই ধনী হয়, গরিবই থেকে। শুধু বাংলাদেশে না, ইন্ডিয়াতেও সেম। Those people are having money, they are getting rich and rich and rich, and those people are poor, they remain as the poor. So now let us see why it is happening. How the rich get richer. ये ধনীর লোক কিভাবে ধনী হইতেছে, या নরমাল লোক কিভাবে ধনী হওয়া যায়, everything depends how do broke people, middle class people and rich people spend their money. It is not how you earn the money. What is important is পরে আসছে। So now as a leader, this is a very important subject for us. How to manage our money, where to invest,
and why we need to invest and how your money should grow. To know this one, এটা জানার জন্য এটা জানা দরকার ये broke people, you know broke people? Yeah. Broke people কি বলে বাংলায়? মানে গরিব লোক, বিপর্যয়। গরিব লোক কিভাবে টাকা কি করে আর্ন করে না, আর্ন করে এখানে সাবজেক্ট আর্ন করার সাবজেক্ট না, এখানে সাবজেক্ট হইছে খরচ করে। কিভাবে ব্যয় করে? ব্রোক পিপল কিভাবে ব্যয় করে, और मिडिल क्लास पीपल কিভাবে ব্যয় করে, और ये रिच पीपल কিভাবে ব্যয় করে। How they spend their money and where they spend their money, it is very important. So now let us see step by step. To know this one, you should know few things. These are all the financial terms we always should know. প্রথম financial term কি হইছে? Cash flow. কি লেখা আছে? What is this? Cash flow. Cash flow. These are all the things we should know. Because as a DX and distributor, we are not only a distributor, we are a consultant of a businessman. Yes. You agree my point? Yes. আমি সব সময় বলি ভাই আপনি শুধু RGGL হাটের জন্য বিক্রি করেন না, করলে you will fail. You should know how this heart work. ये হার্ট কিভাবে কাজ করে, ये হার্টের কি কি প্রবলেম আসতে পারে, হার্ট অ্যাটাক মানে কি, হার্ট সার্জন মানে কি, what are all the things related with the heart, ये হার্টের মেইনটেনেন্স কিভাবে করে। So when you promote Ganoderma for heart, you should talk about the package. হার্টকে কিভাবে, হার্ট কেন নষ্ট হবে, হার্টকে আপনি কিভাবে ভালো রাখবেন, আর আমার RGGL কোন জায়গায় আপনার জন্য সাপোর্ট দিবে। It is a package. So when you are a businessman, when you talk to other people regarding business on creating the business, you should know all these terms. Number one is the cash flow. Cash flow means, what is means cash flow? Cash flow টাকা আসার একটা রাস্তা, the money which come to you, that is called cash flow. What is expenses? Everybody know, it is the খরচ, যেভাবে টাকা খরচ হয় পকেট থেকে চলে যায়। ক্যাশ ফ্লো মানে টাকা কিভাবে পকেটে আসে। আর একটা জিনিস হইছে অ্যাসেট। ইউ নো হোয়াট ইজ অ্যাসেট? সম্পদ। সম্পদ, সম্পদ মানে কি? সম্পদ হইছে কি যে জিনিস যে আপনাকে আয় করায়। See for example, you have a building and the building is paying you the rent, then that is the asset. And there is a building, বাট ও বিল্ডিং আপনি লোনে নিছেন ব্যাংক থেকে, প্রত্যেক মাসে আপনার পকেট থেকে টাকা যাবে, ও বিল্ডিং আপনার জন্য অ্যাসেট না। এটা কি হইছে? এটা দ্যাট ইজ লায়াবিলিটি। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? না আমার কাছে দুইটা তিনটা বাসা আছে, এটা ইম্পর্টেন্ট না। এটা বাসা কিভাবে আসছে, এটা বাসার জন্য কত লোন আছে আপনার, এটা বাসার জন্য, ইয়ে বাসার জন্য আপনার পকেট থেকে টাকা যাইতেছে ইয়া টাকা আসতেছে। টাকা আসলে ও বাসা আপনার জন্য অ্যাসেট, টাকা গেলে ও বাসা আপনার জন্য লায়াবিলিটি। You understand these 4 points? Yes. So these 4 points are our next topics. Yes. So this is how the So cash flow, the money you make, expenses, money you spend, assets pay you, and liability cost you. How do the broke spend the money? Broke money? যে গরিব লোক আছে, যে গরিবে আছে না, ও কিভাবে টাকা খরচ করে? মোস্টলি ও টাকা খরচ করে দে বাই স্টাফ। ইউ নো স্টাফ? আননেসেসারি স্টাফ মানে জিনিস, জিনিস কিনে, দুইটা নিলে একটা ফ্রি, পাইলে নিয়ে নিবে, 50% ডিসকাউন্টে আছে নিয়ে নিবে, এটা দরকার আছে দরকার নেই এটা সব চিন্তা করে, 50% ডিসকাউন্টে পাইছে নিয়ে নাও, দুইটা কিনলে একটা ফ্রি পাইছে নিয়ে নাও। ওনার বাসায় যায় দেখেন, গরিবের বাসায় যায় দেখেন প্রচুর জিনিস, বাসা খালি করার সময় বুঝবে এত জিনিস ভিতর থেকে আসে, বাট একবার ও লোক ওটা ইউজ করে নেই। ও জিনিস কি ফ্রি আসছে? কিভাবে আসছে? টাকা দিয়ে তো নেওয়া হয়েছে, বাট ও জিনিস আপনার জন্য কি লাভ নিয়ে আসছে? So
So whenever you go, these people always discount কি আছে এটাই চিন্তা করে। So their main focus is to buy the stuff. So this is their main focus. উনার ব্যালেন্স শিট, যে লোকের যে গরিবের যে ব্যালেন্স শিট আপনি দেখলে এরকম থাকবে। একটা ক্যাশ ফ্লো কত টাকা আসছে? $1,000, মানে 10,000 টাকা। 10,000 টাকা কি হবে? কোথায় চলে যাবে? এক্সপেন্সেসে চলে যাবে। কোনো অ্যাসেট নেই, কোনো লায়াবিলিটি নেই। আগে মাসে আগে স্যালারির জন্য ওয়েট করা, কিছু টাকার জন্য ওয়েট করা, টাকা আসবে টাকা চলে যাবে, টাকা আসবে টাকা চলে যাবে, কোনো অ্যাসেটও তৈরি হবে না, কোনো লায়াবিলিটিও তৈরি হবে, লোন হবে। So this is how the poor people spend their money. Remember this one on spending. If you buy things you do not need, soon you will have to sell things you need. বুঝছেন? যে জিনিস আপনার জন্য দরকার নেই এটা আপনি কিনতেই থাকলে এক সময় আসবে যে জিনিস আপনার জন্য দরকার এটাকে বিক্রি করতে হবে, এটা বিক্রি করে দিতে হবে। This is what Warren Buffett is telling. This is from the Warren Buffett, one of the richest man in the world. So this is how you see the cash flow of a broke person. Now let us see how the middle class spend. এখানে যত লোক we are there, we are mostly into the middle class. ये middle class কিভাবে স্পেন্ড করে? এই middle class টাকা আসার পরে ও টাকাকে কিভাবে ট্রিট করে? This middle class, উনার থেকে টাকা, গরিব থেকে লোকের একটু বেশি টাকাই আসে। মানে ওখানে 10,000 টাকা আসলে এখানে মেবি 50,000 টাকা, 1 লাখ টাকা আসতেছে। ইয়ে আসলে এই লোক কি করবে? They will buy liabilities. কি করবে? উনার সাথে দেখলে উনার পাশে ক্রেডিট কার্ড থাকবে, ব্যাংকের লোন থাকবে, কিস্তিতে গাড়ি কিনবে, কারেক্ট না? দরকারই নেই 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট থাকবে। ये सब characteristic হইছে middle লোকের characteristic, middleman characteristic. So what will happen is your cash will go to liability. ये liability কি করবে? আপনার থেকে টাকা নিয়ে নিবে। Because liability মানে কি? Liability means টাকা বাহির যাওয়ার রাস্তা, that is called liability. Asset means টাকার अंदर আসার রাস্তা, expenses. So liability is nothing but your expenses. People tell, "Sir, আমার সাথে কার আছে, আর আছে ঠিক আছে, but loan আছে কিনা?" Yes. Loan আছে কিনা? Loan থাকলে that is not your asset, that is your liability. Because কার আপনার থেকে টাকা বের করতেছে, নিয়ে যাইতেছে, আপনার জন্য টাকা নিয়ে আসতেছে না। আমার কাছে 3টা কার আছে, আমি ট্রাভেলসে দিয়েছি, এজন্য আপনার asset রিটার্ন আসতেছে, because ওখান থেকে টাকা রিটার্ন আসতেছে। So what I want to tell you is you should not focus on liability. এরকম কিছু করার উচিত হবে না এই সময়, because liability you can buy the car, you can buy the house, that is the next stage. But এই স্টেজে এটা উচিত হবে না যে আপনার জন্য liability তৈরি করা। Many middle class people বিয়া হইতেছে লোন নিতেছে, আর আপনি 500 লোকের আপনি দাওয়াত না করে 50 লোকের দাওয়াত করলে কি বিয়া হবে না? হবে। বাট লোক এটা চিন্তা করে না, এটা একটা স্ট্যাটাস মেইনটেইন করার জন্য যাবে লোনে, স্ট্যাটাস মেইনটেইন করার জন্য যাবে ক্রেডিট কার্ডে। সো দিস লায়াবিলিটি উইল বিকাম देयर expenses. This is how the middle class spend their money. So now let us see how the rich spend their money. So ধনী লোক আছে না, শাহজাহান সাহেব কিভাবে টাকা স্পেন্ড করে এখন দেখি, বুঝছেন? শুধু বাসায় বানাইতেছে, বোর করলে একটা বাসা বানাবে। ও কিভাবে, how these rich people they spend their money. So what the rich people do is, rich people buy assets. যত টাকা আসতেছে ও চিন্তা করবে ये টাকা নিয়ে একটা অ্যাসেট আমি কিভাবে কিনব, ছোট না হোক या বড় না হোক, but his target is to buy some asset. ওনার টার্গেটটা কি? একটা অ্যাসেট কিনতে হবে।
না বড় গাড়ি দিয়ে আমি ট্রাভেলসে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই, ওটা ও চিন্তা করবে একটা রিক্সা তো নেওয়া যায়, কারেক্ট না? কত লোক চিন্তা করে রিক্সা নেওয়ার, টাকা থাকলে মনে বাইক কিনে নি, বাইক ওনার জন্য এক্সপেন্সেস, বাট ও বাইকের টাকা ও দুইটা রিক্সা কিনতে পারতো, কিনলে এটা হয়ে যাবে ওনার জন্য একটা অ্যাসেট। So now we should focus on how to create this assets. So assets, what's the stock, bond, real estate, education is also an asset. আজকে আপনি টাকা দিছেন না, এই টাকা হইছে আপনার জন্য asset. It will work like an asset for you. আপনার পৃথিবীর যত টাকা খরচ করছেন আমি জানি না, বাট আজকে যে টাকা খরচ হয়েছে না, এই ওই যে আপনার জন্য asset, আপনার জন্য একটা হাততালি হয়ে যায়। This is one of the biggest asset what you can create it. So my dear friends, assets and its asset এর characteristic টা কি? আজকে মেইন সাবজেক্ট আমার হইছে asset এর উপরে। Anything which earn money is called an asset. যে আপনার জন্য টাকা নিয়ে আসবে এটা কি বলে? Asset. Forms of asset, it can be stock, bond, fixed property and any system which earns for you. Okay? It earns income for you. It is not dependent on you. Asset characteristic এরকম হইতে হবে, ও আপনার নিজের উপরে নির্ভরশীল না। আমি থাকলেও টাকা আসবে, আমি না থাকলেও টাকা আসতে হবে, then only it is called asset. Otherwise এটা নাম asset হবে না। It will be a potential to grow without your boundary. You build once and will get income forever and it is transferable. This is called asset. So my dear friends, now the main question is DXN business or DXN system আপনার জন্য asset या liability or income or expense? এটা বলেন। Asset. কত লোক একসাথে আছে? এটা asset? Yes. 100% confirm? Yes. 100% confirm? Yes. এটা কি asset? Yes. So now let us see whether it asset or not. It depends how you do DXN. সবার জন্য DXN asset না। সবার জন্য DXN Asset না। it is not an asset. Now you have to ask two questions to you. Are you doing DXN or are you building DXN? এত দুইটা কোশ্চেনের বেশি ডিফারেন্স আছে। একটা হইছে DXN আমি করতেছি ভাই, আর একটা হইছে DXN আমি তৈরি করতেছি। আপনি DXN তৈরি করলে এটা হয়ে যাবে আপনার জন্য অ্যাসেট, আপনি শুধু DXN করলে এ আপনার জন্য অ্যাসেট হবে না, এটা হয়ে যাবে আপনার জন্য অ্যাক্টিভ ইনকাম। অ্যাক্টিভ ইনকাম মানে যতদিন আপনি করবেন ততদিন টাকা আসবে, যে সময় আপনি করার শেষ হয়ে যাবে ওই সময়। আমি প্রচুর প্রোডাক্ট সেল করি, প্রচুর পিভি আসে, এটা কি আমি DXN করি या তৈরি করি? আমি DXN করতেছি, বিকজ এই DXN পুরো শুধু আমার উপরে নির্ভরশীল। আমি যে সময় প্রোডাক্ট বিক্রি করার বন্ধ করে দিব ও সময় আমার ইনকামও বন্ধ হয়ে যাবে। সো এই DXN আমার জন্য অ্যাসেট নয়। So কিভাবে, how to build DXN? Not only DXN, there is difference between these two things, doing DXN and building DXN. এখন আপনি চেক করে নেবেন আপনার অ্যাক্টিভিটির সাথে কোন অ্যাক্টিভিটি মিলতেছে, দেন আপনি বুঝতে পারবেন DXN আপনি করতেছেন या তৈরি করতেছেন। নাম্বার 1, পার্সোনাল পিভি ফ্রম ইউর কনসাম্পশন। পার্সোনাল কি পিভি কিভাবে আসতেছি? আমি খাইতেছি ভাই, আমি প্রচুর কফি খাই, আমি প্রচুর স্পাইরুলিনা খাই, আমি প্রচুর আরজিজিএল খাই, আমার বাচ্চা খায়, আমার মেয়ে খায়, আমার আম্মা খায়, সব খায়। এটা কি হইছে? পার্সোনাল পিভি ফ্রম কনসাম্পশন। পার্সোনাল পিভি করার কোনো সিস্টেম নাই। এই পার্সোনাল পিভি কি করতেছে? আপনার পকেট থেকে টাকা আউট করে দিছে। If you do this one, you are doing DXN. আপনি DXN করতেছেন, কষ্ট করে করতেছেন। বাট অ্যাসেট হওয়ার জন্য কি করতে হবে? You should
বিল্ড ডিএক্সএন, এটা তৈরি করতে হবে। ইউর পার্সোনাল পিভি শুড কাম ফ্রম ইউর কনজিউমার গ্রুপ। ইউ আর গেটিং মাই পয়েন্ট? ডিএক্সএন ইজ এ সেপারেট, আমি ডিএক্সএন এর মেম্বার, বাট আমার জন্য ডিএক্সএন একটা বিজনেস। আমার পার্সোনাল পিভি আসবে কোথা থেকে? কনজিউমার থেকে। নাম্বার ওয়ান কনজিউমার কে? আমি নিজে টাকা দিয়ে আমার বিজনেস থেকে প্রোডাক্ট কিনবো। আমার ওয়াইফ বলতেছে বাচ্চা কাঁদতেছে কোকোজি দো, আগে টাকা দো। আরে আমি তো এখানে ফ্রি করার জন্য এনজিও চালাইতেছে না ভাই, এটা আমার বিজনেস। না টাকা নেই, টাকা নেই কেন? তোমার স্বামীর কাছে যাও, কান্না করো, ওনার দিকে টাকা নিয়ে আসো, ও দিলে আমি আপনাকে প্রোডাক্ট দিব। টাকা নেই, প্রোডাক্ট নেই। বিকজ প্রোডাক্ট হয়েছে আমার টাকা, প্রোডাক্ট হয়েছে আমার অ্যাসেট। না ও তো দিতেছে না মানে পরে আসে। দিতেছে না নিজে, আমি তো দিতেছি না, কারেক্ট না? আমি দিলে তো ও পরে আমার দিকে কিনবে। এরকম সিস্টেম তৈরি করতে হবে ফর ইউর বিজনেস। ইট ইজ ইউর বিজনেস। ইয়ে হয়েছে আপনার জন্য একটা পুঁজি। পুঁজি বুঝছেন? পুঁজি ইনভেস্টমেন্ট, এটা আপনার জন্য মূলধন। এটা ক্যাপিটাল। আপনার ক্যাপিটাল নিজে খাই ফেললে কি হবে? ফিনিশ। একবার কেমিস্ট ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করছে, ভাই আমি একটা বিজনেস করতে চাই। আমি বলছি বিজনেস করার জন্য আমি 2টা ছাগল কিনে দিয়ে দিছি, যাও বিজনেস করো। 2টা ছাগল দিয়ে বিজনেস করার, দেন 2টা ছাগল নিয়েছে। 2টা ছাগল কেন কিনে দিনছি? বিজনেস ডেভেলপ করার জন্য। ওখান থেকে দুধ আসবে, বাচ্চা দিবে, বাচ্চা থেকে বড় বাচ্চা হবে। দেন এ হইছে আপনার জন্য একটা বীজ, একটা ক্যাপিটাল, একটা অ্যাসেট। ও কি করছে? ওনার চাচা আসছে, শ্বশুর আসছে, ওর বিরিয়ানি হইছে। অ্যাসেটে কি করছে? অ্যাসেটের খাই ফেলছে। সো অ্যাসেটের খায়ের পরে দুধ কোথায় থেকে আসবে? বাচ্চা দেবে কে? বাচ্চাও শেষ, দুধও শেষ, বিজনেস ক্যাপিটাল শেষ। ইউ আর গেটিং মাই পয়েন্ট? প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি আপনি ডিএক্সএন সাথে করেন না, প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির ভিতরে একটা কাহিনী আছে। আপনি যেভাবে করেন, বিকজ এটা হইছে অ্যাসেট। প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটি আপনি যে বিল্ডিং বানাইতেছেন না, ইটের মতো স্ট্রং থাকতে হবে। সো নাম্বার ওয়ান, পার্সোনাল পিভি ফ্রম অনলি ফ্রম কনসাম্পশন আর পার্সোনাল পিভি ফ্রম কনজিউমার গ্রুপ। আপনার কত কনজিউমার গ্রুপ আছে? আপনার পার্সোনাল পিভি আপনার জন্য ওজন হয়তো হবে না। পার্সোনাল পিভি আপনার জন্য কষ্ট হয়ে গেলে বিজনেস কষ্ট হয়ে যাবে। কতদিন কষ্ট করবেন? 2 মাস 3 মাস পরে আইসিইউতে যাবেন, পরে মারা যাবে মেম্বার। এটা হয় না? আগে 2000 করতো, পরে 1300, পরে 1800, 200, ফোন ধরে না। কেন? পার্সোনাল পিভি কোথায় থেকে হইতেছে? নিজের জন্য একটা কষ্ট হইতেছে, কষ্ট হওয়ার পরাও করতেছে, বিকজ আপলাইনে কয়েন করে। ফোন করে এত মোটিভেশন নামে এত জ্বালায় আমাকে, এই জন্য আমি 2বার 3বার করছি ভাই, পরে পারতেছে না, বিকজ বাসা ভাড়া দেবো আর জেল কিনবো। প্র্যাকটিক্যালি কারেক্ট না? সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেকটা স্টেপ আপনি ডিএক্সএন এ রাখবেন না, প্রত্যেকটা স্টেপকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেকটা স্টেপ আপনার না থাকলেও ও স্টেপ চলতে হবে, এরকম আইডিয়া থাকতে হবে প্রত্যেকটা স্টেপে। প্রথম স্টেপ হইছে পার্সোনাল পিভি। ইউ আর গেটিং মাই পয়েন্ট? সো এখন থেকে পার্সোনাল পিভি কিভাবে করবেন? কনজিউমার গ্রুপ হইলে ডিএক্সএন আপনার জন্য অ্যাসেট, আদারওয়াইজ ডিএক্সএন আপনার জন্য অ্যাসেট নাই। মুকেশ আম্বানি হবেন या अनिल अंबानी হবেন, ইটস আপ টু ইউ। ওকে, সেকেন্ড থিং, অনলি ইউ স্পন্সর। শুধু আমি স্পন্সর করি, আমার নিচের লোক কোনো লোক স্পন্সর কেন করে না? জানে না, বুঝে না। এটা থেকে মেইন হইছে ও ডিএক্সএন এ আসছে প্রোডাক্ট খাওয়ার জন্য। আচ্ছা, ডিএক্সএন থেকে ও প্রোডাক্ট খাওয়ার জন্য আসছে কেন? ওনারকে প্রোডাক্ট খাওয়ার জন্য তৈরি করছে কে?
তৈরি করছে কে? আমি নিজে। ও চাইছে একটা কফি লাগবে, আমি বলছি আপনার ফটো দেন, এখানে ফর্ম সাইন করেন। ও কি স্পন্সর করবে? ও কফি খায় ভাই, ও কফি খাবে, ও শ্যাম্পু ইউজ করবে, টুথপেস্ট ইউজ করবে, সাবুন ইউজ করবে, দ্যাটস অল। আপনি যে লোক আপনার থেকে প্রোডাক্ট কিনতে চাইতেছে, আপনি শুধু ফর্ম আর ফটো চাইলে এরকমই হবে। শুধু স্পন্সরিং আপনিই করতে থাকবেন, আপনার টিমে একটা লোক স্পন্সরিং করা সম্ভব না, বিকজ ও লোক ডিএক্সএন এ আসছে বিজনেস করার জন্য নাই, ও লোক ডিএক্সএন এ আসছে প্রোডাক্ট ইউজ করার। ये লোককে আপনি কোথায় রাখা উচিত? এই লোককে আপনার কনজিউমার গ্রুপে রাখা উচিত, যে কনজিউমার আপনার জন্য পার্সোনাল পিভি করার জন্য হেল্প করবে। আপনি কি করছেন? এসব কনজিউমারকে, যে বিজনেস করতে চাইতেছে না, যে বিজনেস বুঝে না, যে বিজনেস আমি ওনারকে বলে নেই, সবারকে আমি মেম্বার বানাই দিছি আর চিন্তা করতেছি আমিও ক্রাউন অ্যাম্বাসেডর হব। ভালো চিন্তা, বাট হবে না। দেখো এই চিন্তাই হবে, বিকজ এরকম বিজনেস আমি সাজাই নেই। সো মেম্বার, রিমেম্বার দিস ওয়ান, only you sponsor or team is sponsoring. Members do only selling, members have consumer group and recruitment. Again, আপনার যে মেম্বার আছে ও কি করতেছে? ও শুধু কনজিউমার করতেছে আর শুধু প্রোডাক্ট সেল করতেছে। দ্যাট মিন্স ইউ আর ডুইং ডিএক্সএল and you are not building DXL. और এখানে আছে প্রোডাক্ট ফোকাস। এখানে কি করে বিল্ডিং ডিএক্সএল এর লোক কোথায় ফোকাস করে? রোগী, প্রোডাক্ট উপরে ফোকাস করে। আর বলেছে রোগী উপরে ফোকাস করে। আগে একটা ক্যালকুলেশন ছিল, একটা ক্যান্সার পাইলে স্টার রুবি, একটা ডায়াবেটিস পাইলে স্টার এজেন্ট, একটা ডায়মন্ড হওয়ার জন্য কিছু দরকার নেই, 6টা ক্যান্সার খুঁজেন, ডায়মন্ড হয়ে যাবে। বিজনেস হবে, টিকবে না। বিজনেস হবে বাট টিকবে না। এরকম বিজনেস করার দরকারই নেই, বিকজ আমাকে বিজনেস হইতে হবে আমার জন্য অ্যাসেট। আমাকে বিজনেস তৈরি করতে হবে, শুধু বিজনেস করলে হবে না। Now let us go creating seller and creating entrepreneurs. আমি প্রোডাক্ট বিক্রি করার লোক তৈরি করতেছি, ইয়া ক্রিয়েটিং এন্টারপ্রেনার, বিজনেসম্যান আমি তৈরি করতেছি। only attending meeting, conducting meetings. এ লোক দেখেন শুধু ডিএক্সএন করে না, সব মিটিং আসবে, বসবে, মিটিং শুনবে, বাট একটা মিটিংও নিজে করবে না। Then you will go into this category. Depend on upline, depend on books and tools. এ লোক আছে না, ও সবসময় আপলাইনের ডিপেন্ডেন্সি থাকবে। আপলাইন কি বলবে, আপলাইনের সাথে যাব, আপলাইন প্রোডাক্ট, আপলাইন আপলাইন আপলাইন। আপলাইন তো কালকে জন্ম হয়েছে ডিএক্সএন এ। আপনি কতটুকু জানেন ওই থেকে একটু বেশি জানে আপলাইন, দ্যাটস অল। So where should your focus? Your focus should be on books and tools, and investing on business and investing on people. Fixed PV, increasing PV. This is very important. আপনি ডিএক্সএন করতেছেন ইয়া ডিএক্সএন তৈরি করতেছেন, আপনি কিভাবে বুঝবেন? ফিক্সড পিভি। ফিক্সড পিভি মানে নির্ধারিত পিভি 1300, আদারওয়াইজ 3900। 5 বছর আগে 1300, 5 বছর পরে 1300, 5 বছর নেক্সট 2003 1300। বিজনেস কি আমার বিজনেস না? আমার বিজনেস না? এই বিজনেস আমি যত পিভি করি অত বোনাস আমি পাই না? অবশ্যই। তো আমি কেন আমার পার্সোনাল পিভি ইনক্রিজ করব না, এটা বলেন। শুরুয়াত ছিল, শুরু করছি, ও সময় বুঝি না, এই জন্য 1300 করছি, ঠিক আছে। 1300 করে 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 স্টার এজেন্ট হয়ে গেছি। স্টার এজেন্টের মতলব কি? স্টার এজেন্ট মানে আপনার একটা স্ট্রং ডিস্ট্রিবিউটর হয়ে গেছেন, এটাই স্টার এজেন্টের নাম। আপনার নাম স্ট্রং হয়ে গেছে। দেন স্টার রুবি, আর নাম স্ট্রং হয়েছে। ডায়মন্ড, আর নাম স্ট্রং হয়েছে। ডাবল ডায়মন্ড, আর নাম স্ট্রং হয়েছে। বাট পার্সোনাল পিভি, যে স্টার এজেন্টে যে 1300 পিভি ছিল না, ডাবল ডায়মন্ডে 1300 পিভি, শুধু নাম স্ট্রং হয়েছে, কাম কিছু হয়নি।
আমি রাজা, বাট আমার দেশে কোনো প্রজাই নেই। ওরকম রাজার লাভ কি? শুধু নাম, নামের পিছনে গেলে কিচ্ছু হবে না। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ইউ শুড বি, একটু ইন্টেলিজেন্সি থাকতে হবে। আপনি চিন্তা করে দেখেন, বিজনেস তো আমার বিজনেস না, এক মাস 1300 করছি, আগামী মাস 1300 না হলে 1400 হইতে হবে, 2 মাস পরে 1500 হইতে হবে, 1 বছর পরে 2000 হইতে হবে, 2 বছর পরে 3000 হইতে হবে, 4000, 5000, 8000, এরকম আমার পার্সোনাল পিভি ইনক্রিজ করতেই হবে। যে সময় আমার পার্সোনাল পিভি ইনক্রিজ করতেছে না, ও সময় আপনি গ্যারান্টি নিয়ে নেন ইউ আর ডুইং ডিএক্সএন এন্ড ইউ আর নট বিল্ডিং ডিএক্সএন। আমি জানি না আপনার পার্সোনাল পিভি কত, যত হোক, বাট এ মাস থেকে চেষ্টা করবেন পার্সোনাল পিভি প্রত্যেক মাসে কি করতে হবে, ইনক্রিজ। টিম কি করতেছি, ডাউনলাইন কি করতেছে, এসব পরের কাহিনী, এসব পরের কাহিনী। ও কত পিভি নিয়ে আসতেছে পরে দেখেন, আগে আমি কি করতেছি এটা দেখেন। প্রত্যেক মাসে অ্যাটলিস্ট 100 পিভি আমি ইনক্রিজ করি কিনা। So this is very important when you do this one. Focus on result and focus on process. So we are building an asset. Rock solid. So what we are doing, we are building an asset. A rock solid foundation, build people and build DXN. Acha DXN key business. It's a producted business. DXN key producted business. Product based. Huh? Product based. Productive business या low gear business? DXN is a leader-led business. Remember this one. Leaders. The more leader you create, the more successful you are. Yes. Right. The more leader you create, the more successful you are. কিছু কিছু টিম আমি দেখছি, কোন রিজন নেই, এমনি ডাকছে, ওনারকে ফুল দিতেছে, ওনারকে উপর উঠাইতেছে। এটা কারণটা কি? কারণটা কি? মোটিভেশন দেওয়ার, ওনারকে লিডার বানানোর চেষ্টা চলতেছে। উপর উঠাইলে এখন তো কাল আগামী মাসে ও 0 পিভি করবে না, অ্যাটলিস্ট 1300 পিভি তো করবে, বিকজ সবার সামনে উপর উঠানো হয়েছে। কারেক্ট না? লিডার তৈরি করার ইজ ইজিয়ার। লিডার তৈরি করা হচ্ছে আমার কাজ। Your work is to create leaders. Leader creation is by recognition and celebration. Remember this. Leader creation কিভাবে হবে? Recognition and ছোট ছোট প্রোগ্রামে রেকগনাইজ করে, ছোট ছোট প্রোগ্রামে ওনাকে, আজকে কেমিস্ট সাহেবে আমি রেকগনাইজ করতেছি বিকজ একটা সাবান ও বিক্রি করছে, এটা বড় কিছু না, বাট ওনারকে একটা দায়িত্ব হয়ে গেছে। এখন একটা লিডার হয়ে গেলে একটা দায়িত্ব হয়ে যাবে। কারেক্ট কি না? একটা লিডার আমি একটা লোককে বলছি টিএসএপি না হইলে ওনার উপরে তো প্রেসার আসবে। আরে আমার কাছে এত বড় লিডার বানাইছে, আমি টিএসএ না করলে কি হবে? টিএসএ সামহাও আমাকে করতে হবে। দিস ইজ বিকজ অফ লিডারশিপ এন্ড রেসপন্সিবিলিটি। টিএসএ তো বড়র কাহিনী, সেম থিং ছোট ছোট জিনিস, ইভেন আপনার 1300 পিভি বলেন, স্পন্সরিং করেন, মিটিং এ আসার কাহিনী বলেন, সব জিনিস লোক করবে ইফ দে ফিল দে আর লিডার। আর আমার আপনার কাজ হয়েছে যে লোক কিছু ছিল না আগে, ওনারকে লিডার বানানো। এমনি না, উইথ এডুকেশন, উইথ প্রপার সাপোর্ট। You make this one, then you can create this rock solid foundation. Your goal and your family goal. This is very important with the DXN. This is your motivation factor. DXN এর মোটিভেশন হইছে, এখানে এসব মোটিভেশন চলতেছে না, এসব 2 দিন পরে শেষ চলে যাবে। এখানে যে কথা বলছে ওসব কতদিন থাকবে না। মোটিভেশন আসতে হবে ভিতর থেকে। ইনার মোটিভেশন ইজ মেইন মোটিভেশন। So what you need to do is think what is your goal and your family goal. You should have a dream. সব সময় ড্রিমের উপরে কথা বলে, প্রত্যেক সেমিনার লোক বলে ড্রিমের উপরে কাহিনী, বাট আপনারও হইতে হবে একটা ড্রিম। ডিএক্সএন এ আসলে আপনার ড্রিম ছোট হইতে পারে या বড় হইতে পারে, that doesn't matter, but dream who are definite হইতেই হবে। একটা গাড়ি, একটা ড্রিম নিয়ে নেন, একটা কার ড্রিম নিয়ে নেন, একটা বাসা ড্রিম নিয়ে নেন,
এই 2 লাখ টাকা ইনকাম ড্রিম নিয়ে নেন, বাচ্চাকে স্কুলে চাইতে হবে, একটা ড্রিম নিয়ে নেন। You should have the dream. When you have the dream, then your thought process will revolve on the dream. Hindi में there is a famous Shahrukh Khan dialogue, কিছু জিনিস আপনি চিন্তা করতেই থাকলে পুরা দুনিয়া আপনার জন্য হেল্প করবে ওই জিনিসকে পাওয়ার জন্য, অ্যাচিভ করার জন্য। এটা নিয়ম, এটা নিয়ম। বাট সব সময় আপনার মাথায় এই কিরকির করতেই হবে। যতদিন এই কিরকির আছে ততদিন আপনি জিন্দা আছেন, মানে আপনার স্বপ্ন জিন্দা আছে। কিরকির নাই, আপনার ড্রিম মারা গেছে। শোয়ার সময় ইউ শুড থিঙ্ক অন দ্যাট, ওঠার সময় ইউ শুড থিঙ্ক অন দ্যাট ওয়ান। একটা আন্ডারস্ট, একটা ইজিনেস নেই, একটা আনকমফোর্টেবল ফিলিং এটা থাকতে হবে। একটা আনকমফোর্টেবল ফিলিং এটা পাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাইতে হবে। আপনি যেভাবে পাবেন আই ডোন্ট নো, মেবি উইথ ডিএক্সএন অর উইথাউট ডিএক্সএন, বাট ডেফিনেটলি আপনি পাবেন। বাট এটা পাওয়ার জন্য that dream and that burning desire, this is very important. কি থাকতে হবে? বার্নিং ডিজায়ার, জ্বালানো। আমি সবসময় একটু বলি না, এরোপ্লেন আর রকেট। রকেট জিজ্ঞেস করছে, এরোপ্লেন জিজ্ঞেস করছে রকেটকে, দুইজনে উপরে উঠি, আপনি এত দূরে কিভাবে যান? রকেট বলছে, আপনি নিচে কিন্তু আগ লাগলে আপনি যাবেন উপরে। তো একটু চেক করেন আপনার সিটের নিচে আগ আছে কিনা। আপনার নিচে ঠান্ডা হয়ে গেলে শেষ। ও আগ থাকতে হবে। That fire will motivate you, that fire will take you towards your success. Learn about the basic company procedure. এসব বেসিক জিনিস আপনি সব জানেন, বাট এটাও খেয়াল রাখবেন। বেসিক জিনিস কিভাবে প্রোডাক্ট নিতে হবে, প্রোডাক্ট নেওয়ার সময় ক্যাশ বিল নিতে হবে, আপনার নাম থাকতে হবে, ই পয়েন্টটা কি, ইভিএলআরটা কি, এসব জিনিস আপনার বেসিক আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে। And organize your business. This is very important. এটা হয়েছে আপনার জন্য বিজনেস, কারেক্ট না? এই বিজনেস থাকলে আপনার বিজনেস সেন্টার কোথায়? আপনার অফিস কোথায়? আপনার অফিস কোথায়? আপনার অফিস আছে? কত লোকের অফিস আছে? ডিএক্সএন এর নিজস্ব অফিস 3, 4, 5 লোক। কত লোকের বাসা আছে? বাসায় কত লোকের আছে? সবার বাসা আছে না? তো আপনি আপনার বাসায় ডিএক্সএন এর জন্য জায়গা দেবেন না? দেবেন না? শুধু আপনি থাকবেন, ডিএক্সএন এর জায়গা নেই আপনার বাসায়। আপনার বাসায় ডিএক্সএন এর জন্য জায়গা না দিলে কিভাবে আপনি স্বপ্ন করেন, কিভাবে আপনি ভাবেন ডিএক্সএন? আলাদা রুম না থাকলেও একটা রুম থাকলেও একটা জায়গা থাকতে হবে ডিএক্সএন এর জন্য। দিস ইজ কমিটমেন্ট। আদারওয়াইজ আপনি শুধু বলবেন আমি ভালোবাসি, বিয়ে করবেন না, ভালোবাসি। এ ভালোবাসার দরকারটা কি? আই লাভ ডিএক্সএন, বাসায় আছে জায়গা? আরে কি পাগল, কারেক্ট কি না? আজকে থেকে আপনার বাসায় ডিএক্সএন এর জন্য জায়গা দেবেন কিনা? একটা জায়গা, সুন্দর একটা জায়গা, একটা হোয়াইট বোর্ড, একটা পিন বোর্ড, এসব কত 300 টাকা, 400 টাকা, এখানে 7,000 টাকা খরচা করছেন না, 2,000 টাকা খরচা করলে নতুন একটা অফিস আপনার বাসায় চলে আসবে। You should have organized this one and invest on these tools. Network marketing এর বুকস বাংলায় আছে, ঢাকায় একটা জায়গা আছে নিউ মার্কেটের কাছে, রোডে বিক্রি করে, সেকেন্ড হ্যান্ডও পাওয়া যায়। নীলক্ষেত সবার কাছে বুক আছে? আছে, কিছু বুক আছে। আপনি বুক পড়েন না? সুন্দর, বিউটিফুল answer. Now everybody should have some books on network marketing.
This art of dealing with people, confident conversation, parable of pipeline, question and answers, network marketing, IBO field guide, এসব জিনিস পাওয়া যায়, বাংলায়ও পাওয়া যায়, ইংলিশও পাওয়া যায়। 100 টাকা, 150 টাকা, 200 টাকা, 60 টাকা, এরকম এই বুকের দাম। এইসব বুক প্লিজ একবার আপনি কিনে নিলে এটা হচ্ছে আপনার জন্য অ্যাসেট। আপনি টাকা একবার রেস্টুরেন্টে গেলে তো 400 টাকা বিরিয়ানি শেষ, এ শেষ হবে না, একবার কিনলে শেষ হবে না, এটা আপনার সাথে থাকবে। আপনার টিম মিটিং করার সময় বিরিয়ানি দেবেন না, বুক দেবেন সবারকে। চাইনিজে খেলাওয়া দরকার নেই, এ বুক দেবেন ওনার জন্য। আপনার না থাকলেও এ বুক আপনার কাজ করবে। সো হ্যাভ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট অন বুকস। Coordinator, back to the basics. Use the product and be the good consumer. This one to everybody know. If you are not consumer, you are not in this business. আপনি product consume না করতে পারলে এই business আপনার জন্য না। আমি এটা বলতেছি না সব প্রোডাক্ট আপনাকে কনজিউম করতে হবে। যে প্রোডাক্ট কেনার ক্ষমতা আপনি রাখেন ও প্রোডাক্ট অবশ্যই আপনি ডিএক্সএন থেকে কনজিউম করবেন। Number 1, be a good consumer. Number 2, share the benefit and be a strong distributor. এটা হচ্ছে মেইন স্টেপ। Be a strong distributor. আপনার আমি ডিএক্সএন এ জয়েন করছেন না, আপনার নাম একটা নাম দিছে ডিএক্সএন আপনাকে, জানেন কি নাম? ডিস্ট্রিবিউটর, স্পন্সর, কনজিউমার, স্টকিস্ট, লিডার, না কি নাম? ডিস্ট্রিবিউটর। প্রথমে আপনার একটা নাম দেওয়া হয়েছে, ও নাম হয়েছে ডিস্ট্রিবিউটর। And be a strong distributor, share the benefits and remember this will make your personal PV, আপনার পার্সোনাল পিভি এর যে বোঝ আছে না, जो पर्सनल पीवी এর जो वजन আছে না, वो वजन के कम कराবে। कम কে कराবে? ये कंज्यूमर, গ্রুপ কনজিউমার। একটা টুথপেস্ট, একটা কফি, একটা সাবান, একটা টুথপেস্ট, একটা কফি, 20টা কনজিউমার থাকলে আপনার পার্সোনাল পিভি অটোমেটিক্যালি ডান বাই দিস কনজিউমার্স। আপনার পকেট থেকে টাকা যাবে। This consumer or your asset. Remember, some may buy, some may not, but some will be interested to share to others. Always remember this one. Many times লোক আমাকে বলে, স্যার আমি ডিএক্সএন এর কথা বলি বাট লোক আমার কথা শুনে না। এটা হয় কি না? এটা তো আমি ভাই আপনি ডিএক্সএন কেন করতেছেন না? ভাই স্যার আমি কত বলছি স্যার, লোক আমার কথা শুনতেছে না, আমার ভালো লাগে না, আমি ছেড়ে দিছি। এই কি রকম জানেন? আমি বলি ভাই নামাজ পড়েন, নামাজ পড়েন, নামাজ পড়েন, নামাজ পড়েন, নামাজ পড়েন। 5টা লোককে বলছি, একটা লোক নামাজ পড়ে না, আমিও বলছি আমারও ভালো লাগে, আমি নামাজ পড়বো না। কারেক্ট কি না? এরকম কি না এটা? আরে আমি নামাজ পড়ি আল্লাহকে, উনার জন্য না। উনারকে ভালো লাগলেও আমি নামাজ পড়বো, ভালো না লাগলেও আমি নামাজ পড়বো। উনারকে ভালো লাগলেও আমি ডিএক্সএন করবো, উনারকে ভালো না লাগলেও আমি ডিএক্সএন। And build business and be a strong networker. Help your team to create consumer and active distributor. Create distributors. Okay? Not consumer. Consumer আপনার পার্সোনাল পিভি করার জন্য রাখবেন, কনজিউমার গ্রুপে রাখবেন। যে লোককে আপনি স্পন্সর করবেন ও হয়তো হবে ডিস্ট্রিবিউটর, যে আপনার মতো প্রোডাক্ট ডিস্ট্রিবিউট করার ইচ্ছা আছে, যে আপনার জন্য একটা বিজনেস করার ইচ্ছা রাখে। ওকে, অ্যাটেন্ড অল দ্য মিটিংস। যত মিটিং আছে, ছোট মিটিং ইয়া বড় মিটিং, সিলেক্ট করে না শাহরুখ খান ছবি দেখবো, অমিতাভ বচ্চনের দেখবো না, এ স্পিকার যাব, ও স্পিকার যাব না। এরকম যত স্পিকার আছে সবার থেকে শিক্ষা আছে। So definitely you should attend all the program whatever conducted and spend daily on self development time. নিজস্ব সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য কিছু সময় আপনাকে দেবেন। ওকে, বুক পড়া, ওকে, ফর এক্সারসাইজ, ফর হ্যাভিং এ গুড ফুড and spending good time with your family. এই মোবাইল আন্ডার আসার পরে ফ্যামিলির সাথে স্পেন্ড করার সময় কম হয়ে গেছে। রাত্রি ঘুমাইতেছি মোবাইলে, সকালে উঠতেছি মোবাইলে। বাচ্চা আছে, ওয়াইফ ছিল আছে, কোনো টাইম নেই। ও ওয়াইফ তো করে অফিস থেকে আসলে মোবাইল দেখেন, ওর পরে কি আপনাকে দেখবো? এটা দেখলে ভালো লাগে, এটা টাইম চলে যাবে। ডোন্ট ওয়েস্ট আননেসেসারি টাইম অন ইউর মোবাইল। দিস অ্যাডভাইস আমিও আমারও দরকার, সবারকে দরকার। দিস এই যন্ত্র আছে না, মোবাইল যন্ত্র, it's very dangerous. Okay, it's like a two-sided sword. নিজেকে
মারতে পারে। So be careful on with your time, how do you spend. Edify the organization, this is very very important. Edify the organization means কি? আপনি যে অর্গানাইজেশন ডিএক্স এর সাথে আপনি কাজ করেন, যে আপলাইন আছে উনারকে এডিফাই করেন। উনারকে এডিফাই কেন দরকার? বিকজ নিজস্ব জায়গার নিজস্ব দাম থাকবে না। ইউ আর গেটিং মাই পয়েন্ট? নিজস্ব জায়গায় নিজস্ব দাম থাকবে না। আপনার ফ্রেন্ডে বলেন, আপনার আত্মীয় স্বজনে বলেন, ও তো আপনাকে পাত্তাই দেবে না, ও তো ছোট ছেলে, কি বলবো। বিকজ ওনার সাথে আপনি উঠাপাঠা করছেন, ওনার সাথে আপনি বড় হয়েছেন, এই জন্য আপনি যত বড় বড় আইডিয়া দিলেও ও আপনাকে ও তো ইম্পর্টেন্স দেবে না। এই জন্য এডিফাই করতে হবে। এডিফাই কে করতে হবে? আপনার আপলাইন। আপনার যে আপলাইন আছে ওনারকে এডিফাই করবেন। কেমিস্ট জাহাঙ্গীর, ইয়া শাহজাহান সাহেব, ইয়া ফাইজল সাহেব, এরকম ওরকম উনার থেকে শুরু করছে, এখন দেখেন কোথায় চলে গেছে, এত পাওয়ারফুল, উনার সাথে এত টিম আছে, করছে। উনার বলার পরে উনার আইডিয়া দেখেন, ও আইডিয়া আমাকে শেয়ার করছে, আমি আপনাকে শেয়ার করতেছি। এখন আপনার শিফট হয়েছে, আইডিয়া হয়েছে আপনার নিজের আইডিয়া না, আইডিয়া হয়েছে ভালো লোকের আইডিয়া, যে লোককে আপনি এডিফাই করছেন। নিজস্ব আইডিয়া হইলে বলে দেবে কালকে আসে। এর জন্য এডিফাই করা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অন ইউর আপলাইন্স। শিডিউল ইউর ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন 4 to 6 প্রেজেন্টেশন ইন এ উইক। কত লোক প্রেজেন্টেশন করেন এখানে? Very less people. And presentation is very very important. Okay, and our objective is action plan for paradigm shift. Each distributor should earn 50,000 in their first year. যে ডিএক্সএন এ জয়েন করার পরে প্রথম ফার্স্ট ইয়ার you should earn at least 50,000 টাকা from DXN. If you are doing injustice to DXN business. So how to do this one? Bangladesh is the country of opportunity. Majority is looking for extra income. সব ভাষায় ডায়াবেটিস লোক পাবেন? Yes. না। সব ভাষায় হার্ট অ্যাটাক লোক পাবেন? সব ভাষায় টাকা দরকার এরকম লোক পাবেন? অবশ্যই পাবেন। আপনার মার্কেট কোন জায়গায় এসে বুঝছেন এখন? আপনার মার্কেট রুগী না, বিকজ সব ভাষায় এটা দরকার নেই, দরকার হইলেও কেনার ক্ষমতা নাই। বাট সব ভাষায় টাকা আয় করার, এক্সট্রা টাকার পাওয়ার জন্য খেদা আছে, দরকার আছে। So remember this one, this hard working people by nature, if idea can be sold, যে DXN এর যে বিজনেসের আইডিয়ার ভালোভাবে উনারকে বুঝাইলে they are ready to do DXN at any time. And biggest growing consumer population, health awareness, and if quality then price can be paid. প্রচুর লোক। এ হইছে র মেটেরিয়াল। ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেসের ডিএক্সএন এর র মেটেরিয়ালটা কি? পিপল। বাংলাদেশ থেকে যাইতে দেখবেন না, জমিনের ভিতর থেকে লোক আসে, ওরকম পিপল। একটা লোক আমাকে বলছে না, মালয়েশিয়ার একটা ভাই, আমি তো বাংলাদেশে গেছি না, জমিন থেকে ফ্রম ইনসাইড এট দ্য পিপল আর কামিং আউট। এত লোক কোথায় থেকে আসে? এটা লোক ও অবাক হয়ে গেছে, এত লোক। রিয়েলি ইউ গো এনিওয়্যার, আপনার কক্সবাজারে যান, ঢাকা যান, সিলেটে যান, এনিওয়্যার ইউ গো, ইউ উইল ফাইন্ড thousands and thousands of people, and all these people are suffering from one disease, and that disease is called the poverty. বলে না, লজ্জার জন্য বাইরে বলে না, ভাই আমার কাছে টাকা নেই, বাট এই লোকের ভিতরে টাকা দরকার। বলতেছেন, বললে খারাপ লাগবে, এজন্য লোক বলতেছেন। বাট ये মার্কেট ইজ বিউটিফুল মার্কেট, fantastic market what we are having here. So my dear friends, untapped potential, 80% of the population is earning less than $500. Majority earn less than 220,000 taka. Okay, so core group and duplication, this is what we are going to see. You should have a core plan to duplicate. সবার একটা প্ল্যান থাকতে হবে, আপনার নিজের একটা প্ল্যান থাকতে হবে। আপলাইনের প্ল্যান কি, কোম্পানির প্ল্যান কি, এসব পরের কথা। নিজের প্ল্যান কি, আমি কিভাবে এই বিজনেস চালাবো, আপনার জন্য একটা প্ল্যান থাকতে হবে। আপলাইন কি বলবে, উনার প্ল্যান আপলাইন বলবে, এটা ভালো লাগে আপনি নিবেন, বাট আপনার নিজের জন্য একটা প্ল্যান থাকতে হবে। কি প্ল্যান? ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, পার্সোনাল পিভি আমি কিভাবে করব, এই প্ল্যানটা কি আমার। এই পার্সোনাল পিভি
ইজি কিভাবে করে দেব এই প্ল্যানটাকে, আমার জন্য আমার প্ল্যান কি আছে। সেকেন্ড থিং, আমি প্রত্যেক মাসে কত লোক সাথে কথা বলবো, কত লোককে স্পন্সরিং করব। See, if you can sponsor at least 2 people, প্রত্যেক মাসে আপনি 2 জন স্পন্সর করেন, 6 মাসে you will be having more than 700 people. You know that? Yes. শুধু 2টা লোক স্পন্সর করলে 6 মাসে you will be having more than 700 people. আমার প্ল্যান হয়েছে কি জানেন, আমি প্রথমে লোককে 3900 করার জন্য বলি না, আমি লোককে বলি ভাই 3 মাসের সময় আপনার কত পিভি হইতেছে এটা পরে দেখেন, 3 মাস সময় আছে, 20টা কনজিউমার রেডি করেন। আমার ফোকাস পিভি উপরে না, আমার ফোকাস হইছে ওনার পার্সোনাল পিভি কিভাবে অটোমেট করে দেয় পার্মানেন্টলি, আমার ফোকাস ওখানে আছে। ওনারকে বলি কত কনজিউমার, 20 কনজিউমার, প্রত্যেক মাসে 1300, নো প্রবলেম। সেকেন্ড মাসে 1300, নো প্রবলেম। থার্ড মাস থেকে 3900 হইতে হবে। কিভাবে হবে? 20টা কনজিউমার আপনাকে করাবে, আপনার করার দরকার নাই, এই 20টা কনজিউমার আপনাকে করাবে 3900। So when they do this one, first 2 months 1300, and from 3900 in 6 months you will have 700 members and expected PV 6 মাসের শেষে আপনার গ্রুপ PV থাকবে মিনিমাম 11 লাখ PV, ওকে। and 30%, মনে করেন 11 লাখের লোক কাজ করে নেই, 700 লোক হয় নাই, even 30% লোক অ্যাক্টিভ থাকলেও you will get 3,50,000 PV in 6 months. 3,50,000 means 6 lakh SV. 6 lakh SV means minimum bonus 50 to 60,000 taka. Yes. Yes. স্যার 700 এটা তো হইতেছে না, এটা বলার জন্য তো ইজি আছে, 2 থেকে 2, 6 থেকে 9, 9, 9, 9, 9, 9, এটা ভালো আছে, বাট এরকম তো হইতেছে না। এরকম কেন হইতেছে না জানেন? নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর 2 শব্দ, একটা হইছে নেটওয়ার্ক আর সেকেন্ড হইছে মার্কেটিং। কত শব্দ? 2 শব্দ, একটা হইছে নেটওয়ার্ক, সেকেন্ড হইছে মার্কেটিং। লোক বিজি আছে নেটওয়ার্ক করার জন্য। ये নেটওয়ার্ক করছেন কেন? ये নেটওয়ার্কের প্রত্যেকটা লোক মার্কেটিং করতে হবে, প্রত্যেকটা লোক ডিস্ট্রিবিউটর থাকতে হবে, দেন অনলি মার্কেটিং হবে। না থাকলে শুধু নেটওয়ার্ক। কত লোক আছে? আমার 100 ছেলে, আমার 5000 লোক আমার টিমে, বোনাস কত? 5000 টাকা। লাভটা কি? What is the use? Because only network, no marketing. যে লোক ভিতরে আসছে একটা লোক মার্কেটিং করে না। So remember this one, core group and duplication. And DXN strategy. Population is কত কোটি? 15 crore. কত কোটি বাংলাদেশে? 18 crore. 18 crore হয়ে গেছে। মিনিমাম 15 crore. Success of any business not only depends on the solution it provides, it majorly depends on how the solution is positioned and presented. আপনার কাছে কি সলিউশন আছে এটা ইম্পর্টেন্ট না, এই সলিউশনকে আপনি কিভাবে লোককে বুঝাইতেছেন এই ইম্পর্টেন্ট। কারেক্ট না? আইডিয়া আছে, প্রচুর আইডিয়া আছে ভাই আমার, বাট এই আইডিয়া লোকের দিমাগের ভিতরে না গেলে আপনার আইডিয়ার হইছে কাচরা, এটা আইডিয়া না, এটা হইছে ওয়েস্ট, বিকজ ওনার ভিতরে ঢুকতে পারতেছে না। সো নাও ইউ হ্যাভ এ বিউটিফুল ডিএক্সএন বিজনেস, বাট লোক এটা কিনতেছে না, এটা একটাই রিজন, আপনি ভিতরে ঢুকাইতে পারতেছে না। ইউ আর গেটিং মাই পয়েন্ট? সো নাও হাউ টু ডু দ্যাট ওয়ান? Positioning strategy. Your business depends on the product you sell. আপনি যে প্রোডাক্ট বিক্রি করেন এই প্রোডাক্টের উপরে আপনার বিজনেস নির্ণয় হইতেছে। সেকেন্ড কোশ্চেন ইজ success of the product depend how to solve the challenges in one life. What is your main product in DXN? DXN এর main productটা কি? মাশরুম, কফি। মেইন প্রোডাক্টটা কি?
টুথপেস্ট People. মেইন প্রোডাক্ট হইছে ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম। কি প্রোডাক্ট? ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম। আমি ডিএক্সএনে আসছি টুথপেস্ট বিক্রি করার জন্য না, এটা নিয়ে তো আমি অ্যাট্রাক্ট হইছি না। আই এম নট এ সেলার, আই এম নট কাম হিয়ার ফর সোপ, আই ডোন্ট কাম হিয়ার ফর কফি, আই ডোন্ট কাম হিয়ার ফর গ্যানোডার্মা, মাশরুম পাউডার, এই জন্য আমি আসি নেই। আমি আসছি এখানে একটা সিস্টেম আছে, যে সিস্টেম ইউজ করলে ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম পাওয়া যায়, এ হইছে আমার মূল প্রোডাক্ট। Yes. Yes. Right. কফি, টুথপেস্ট, সোপ, ये सब ये মূল প্রোডাক্টে সাকসেস করার জন্য বাই প্রোডাক্ট। এখন কি হয়েছে, ये सब বাই প্রোডাক্ট এখন মূল প্রোডাক্ট হয়ে গেছে। মূল প্রোডাক্ট কোথায় গেছে? হারিয়ে গেছে। কোথায়? ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম তো নেই ভাই। এ নিয়ে তো লোক কথাই বলে না। লোক কথা বলে টক্সিন अंदर যাবে, টক্সিনে বের করেন, ये গ্যানোডার্মা, ये ইলিশের, ये আছে, ও আছে, কত কাহিনী। Correct na? So your main product should be financial freedom, and how you position it is very, very important, and mind preparation is very, very important for this one. I always used to tell, RGL কি গ্যানোডার্মা মাশরুম কি এমনি বিক্রি করেন আপনি? No. এটা করার জন্য কি কি করেন বলেন? Problem create. কত কিছু বলি, কারেক্ট না? এমনি তো বলে না ভাই RGL কিনে নেন। এটা বলার আগে টক্সিন চলে আসে, ক্যান্সার চলে আসে, একটা বই তৈরি করা হয়, একটা ডর তৈরি করা হয়, একটা তৈরি করার পরে একটা সলিউশন নিয়ে আসে, কারেক্ট কিনা? এরকমই হয়েছে কিনা? শরীর ডিজিজের জন্য দুইটা কারণ, একটা হইছে টক্সিন আর একটা হইছে ইমব্যালেন্স। টক্সিন কিভাবে ঢুকবে, ইমব্যালেন্স কিভাবে হবে, এটা বের করার জন্য কি কি রাস্তা আছে? আপনার খাবার খারাপ, আপনার পানি খারাপ, আপনার বাতাস খারাপ, আপনার বহু খারাপ, সব খারাপ। সরি। সো অল দিস থিং হাউ ইট কাম আউট? আপনি কেন এসব কাহিনী আপনি কেন বানাইছেন? এসব কাহিনী আপনি এই জন্য বানাইছেন, আপনার সাথে একটা সলিউশন আছে। এই সলিউশন বিক্রি করার জন্য আগে প্রবলেমকে তোলে, আগে প্রবলেমকে দেখাইতে হবে। ও লোক প্রবলেম কথা এটা জানে না। প্রবলেম না থাকলে সলিউশন কিভাবে সেল হবে? মাস্ক তো নতুন না, 20 বছর আগেও মাস্ক ছিল, বাট এখন মাস্ক কিভাবে বিক্রি হয়? Because of the problem, and because mask is the solution. যে সময় লোক প্রবলেমকে বুঝে ও সময় সলিউশন কিনে। You're getting my point? যতদিন প্রবলেম বুঝবে না ততদিন সলিউশন কিনবে না। আপনার কাছে আছে ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম, একটা শক্তিশালী সলিউশন। ये सॉल्यूशन के अपने কিভাবে করেন, that is very, very important. This is what we tell mind preparation. আগে মাঠকে তৈরি করতে হবে, জমিনকে তৈরি করতে হবে। জমিনকে তৈরি করার পরে দুর্বল বীজও ডালেন, ও বীজ ওখান থেকে উঠে যাবে। আপনার জমিন প্রিপেয়ার নেই, শক্তিশালী বীজ ডাললেও ও বীজ আসবে না। You are getting my point? So this is very important. Mind preparation is very, very important. So how you prepare the mind of the people, and how to prepare that mind, and what you need to do. If the first button in the shirt is put wrong, then every button goes wrong. Always remember this. Shop training a meter রাখি। এটা মানে কি? প্রথম বাটন গলত হয়ে গেছে, পরে সব বাটন সিধা হয়ে গেছে, লাস্ট বাটন কি মিলবে? মিলবে না, বিকজ ফার্স্ট বাটন ইজ রং। ফার্স্ট বাটন রং করে দিছি, পরে স্টার এজেন্ট হইছি, ডায়মন্ড হইছি, ডাবল ডায়মন্ড হইছি, ক্রাউন ডায়মন্ড হইছি, ফিনান্সিয়াল ফ্রিডম নাই, বিকজ ফার্স্ট বাটন রং। Yes. First button wrong takle you will not get a financial freedom. First step is very important step in DXL. So how you take that step? Importance of first presentation. Presentation is very, very important in DXL, because your presentation mold people. আপনি যেভাবে লোককে দাওয়াত দেন, ওনার এক্সপেকটেশন ওরকমই থাকে, কারেক্ট না?
আপনি বলেন ভাই আপনি আসেন আপনি বিরিয়ানি খেলাবো বিরিয়ানি খেলাবো বিরিয়ানি খেলাবো মানে এনার মাইন্ড কি তৈরি হইতেছে বিরিয়ানি খাবো বিরিয়ানি খাবো বিরিয়ানি খাবো ওখানে যাওয়ার পরে আপনি ডাল বাদ দিলে বিরিয়ানি কোথায় ভাই আপনি বলছেন বিরিয়ানি এটা কি দিছেন এটা রিজেকশন হবে কি না হবে কি না কেন উনারকে ওরকম তৈরি করা হয়েছে আশা তৈরি করে একটা হয়েছে একটা 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 স্বপ্ন দেখানো হয়েছে আর রিয়ালিটির সাথে মিলে নেই দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট যে প্রেজেন্টেশন আপনি দিতেছেন না দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি প্রেজেন্টেশন দিতেছেন জ্ঞানোডর্মা উপরে মাশরুম পাউডার উপরে কফি উপরে টুথপেস্ট উপরে একটা তৈরি করে দিয়েছেন তৈরি করছেন কি এখন একটা ভালো কনজিউমারকে আপনি তৈরি করছেন কি না করে দিয়েছেন বাট এখন চেষ্টা করতেছেন এই কনজিউমার 4টা 5টা 6টা কনজিউমার তৈরি করে দিয়েছি ভাই এখন দেখেন ডায়মন্ড হয়ে যাবে ডায়মন্ড হবেন না বিকজ ও আসছে ডিএক্সএন শুধু কনজিউম করার জন্য স্পন্সরিং করবে না মিটিং অ্যাটেন্ড করবে না টিকিট নেবে না বিকজ ও আসছে কেন ওনার মাইন্ডসেট হয়েছে প্রোডাক্ট খাওয়ার জন্য এই মাইন্ডসেট তৈরি করছে কে আমি নিজে আমি যে ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন ওনারকে যে দিতেছি ও প্রেজেন্টেশনই ওনারকে মাইন্ড তৈরি করতেছে সো এর জন্য দ্য ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট it set the expectation and further duplication and it will create more leaders and the consumers and presenting your product opportunity to new prospect this is very very important for you to understand to create this business how you present business এটা নিয়ে কালকে কথা বলবো বিকজ এখন নাস্তা রেডি কারেক্ট কিনা কেমিস্ট তো ওখানে দেখতেছি এতদিন আমাকে দেখছে তালিম আছে ওটা আসার পরে তো পুরা নজর ওখানে চলে গেছে ওখানে গেলে তো শেষ আমি তো আপনার জন্য ব্রেক দিতেছি বুঝছেন ওকে বিফোর গোয়িং ইনটু দ্য ব্রেক let us have some introduction for this one okay for tomorrow program so presenting your product and opportunity 3 types of people in DXL one is consumer another is product mover another is business builder এই তিনটা লোক আছে আর একটা লোক আছে চারটা লোক কিছু করে না বেকার লোক বাট যে করে এই তিনটা লোক একটা লোক আছে শুধু কনজিউম করে একটা হইছে প্রোডাক্ট মুভার শুধু প্রোডাক্ট সেল করে আর একটা হইছে বিজনেস বিল্ড করে ওকে and all these 3 type of people what made them it is how the business is introduced and attracted আপনি যেভাবে ওনারকে বিজনেস দেখাইছেন ওভাবে ও কনজিউমার হইছে ওভাবে ও প্রোডাক্ট মুভার হইছে ওভাবে ও বিকাম বিজনেস বিল্ডার এভরিথিং ডিপেন্ডস আপনি ওনারকে ডিএক্সএল কিভাবে প্রেজেন্ট করেন ইট কাউন্টস এ লট সো মেইন গোল ইন ডিএক্সএল ইজ the financial freedom how to present your plan in person how to present the plan to the people presenting individually first thing first you should have your own story নিজের কাহিনী বলে শিখতে হবে কি করতে হবে you should know how to tell your own story how to tell your own story this one is what we are going to talk tomorrow এখানে কি টিম রেডি হবে Yes. রেডি হবে কবে আজকে ওকে আর টিম তৈরি হওয়ার পরে আই উইল গিভ देम সাম টাস্ক ওকে কিভাবে করতে হবে how to talk about yourself how to tell your own story how to make your story powerful এর উপরে 5 minutes I will talk after the break then we will hand over to the next session okay so now I will hand over to Polash who is waiting for a long time and thank you very much for everything